ओम शांति। आज अव्यक्त महावाक्य 4/1/2026 पुनरावृत्ति 30/11/2008। मुरलीर सारांश फुल स्टॉप लगाई संपूर्ण पवित्रता धारण करी मानसिक सेवार सकाश द्वारा सुख शांतिर आंजोली देवार सेवा कर। आज बाप दादा चारिआडर महान पिलामानंकु देखुछंती, तेबे तुमे माने कौन महानता करी देखाइछ? जहाकु दुनिया असंभव बोली कहूछि ताकु सहजरे संभव करी देखाइछ। ताहा ହେଲା पवित्रतार व्रत। तुमे समस्ते पवित्रतार व्रत धारण करिछ ना? बापदादाଙ୍କ सहित दृढ़ परिवर्तनर व्रत अर्थात प्रतिज्ञा करिछ। तेबे व्रत धारण करिबा अर्थ निजर वृत्तिर परिवर्तन करिबा। कौन तुमे माने वृत्तिर परिवर्तन करिछ तो? संकल्प करिछ आमे सबु भाई भाई अटु। एही भଳି वृत्तिर परिवर्तन करिबा पई भक्ति मार्गरे मध्य केते प्रकारर व्रत करूछंती, किंतु तुमे माने तो बाबांक सहित दृढ़ संकल्प करिछ। काहेकि ना ब्राह्मण जीवनर मूल दुआ है पवित्रता, एवं पवित्रता द्वारा ही परमात्मा स्नेह एवं सर्व परमात्मा प्राप्ति गुड़िक मध्य मिलुछि। दुनिया रे महात्मा माने जहाको कठिन मने करुछंती, असंभव मने करुछंती, किंतु तुमे माने से पवित्रता को निजर स्वधर्म बोली भावुछ। बापदादा देखुछंती केते जण भल भल संतान अछंती जे माने कि संकल्प करिछंती एवं निजर दृढ़ संकल्प द्वारा वास्तविक रूप रे परिवर्तन देखाउछंती। चारिआडर एही भଳି महान पिलामानकु बापदादा बहुत बहुत आंतरिक आशीर्वाद देउछंती। तुमे माने मध्य मन वचन कर्म तथा निजर दृष्टि वृत्ति द्वारा पवित्रतार अनुभव करुछ तो? पवित्रतार वृत्तिर अर्थ है प्रत्येक आत्मा प्रति शुभभावना शुभकामना। दृष्टि द्वारा प्रत्येक आत्मा को आत्मिक स्वरूप देखा एवं निजको मध्य सर्वदा आत्मिक स्वरूप सहजरे अनुभव करवा। तेणु ब्राह्मण जीवनर महत्व है मन वचन कर्मर पवित्रता। जदि पवित्रता नहीं तेबे ब्राह्मण जीवनर जो गायन रही सर्वदा पवित्रतार बल द्वारा निजे मध्य निजको आशीर्वाद दे थांती। तेबे कौन आशीर्वाद दे थांती? पवित्रता द्वारा सर्वदा निजर मध्य खुशी अनुभव करि थांती एवं अन्य मानकु मध्य खुशी दे थांती। एहा द्वारा पवित्र आत्मा को तीनोटी विशेष वरदान मिली थाए। गोटे है निजे निजको वरदान दियंती जहा द्वारा सहजरे बाबांकर प्रिय पात्र हो जाती। द्वितीय वरदाता बाबांकर निकटतम एवं प्रियतम संतान हो जाती। सेतिपई बाबांकर आशीर्वाद स्वतः प्राप्त होता है एवं सर्वदा प्राप्त होता है। तृतीय ब्राह्मण परिवार जो माने भी विशेष निमित्त अछंती सेमानंक द्वारा मध्य आशीर्वाद मिली चली थाए। एही तीन प्रकार आशीर्वाद आधार रे से सर्वदा उड़ुथाए एवं उड़ाऊ थाए। तेणु तुमे माने मध्य निजे निजको पचार, निजको चेक कर जी पवित्रतार बल एवं फल सदा सर्वदा अनुभव करुछ तो? सदा सर्वदा दिल भितर रुहानी फलक अर्थात आत्मिक निशा रहुछि तो? केबे केबे कही कही पिला जेतेबेले अमृत बेलारे मिलन करि थांती, आत्मिक वार्तालाप करि थांती, जानिछ कौन कहि थांती? पवित्रता द्वारा जो अतीन्द्र सुखरूपी फल मिलुछि ताहा सर्वदा रहु नाही। केबे रहुछि केबे रहु नाही, काहेकि ना पवित्रतार फल ही अतीन्द्र सुख अटे। तेणु निजको पचार मु किए सदा सर्वदा अतीन्द्र सुखर अनुभूति रे रहुछि ना केबे केबे रहुछि? निजको कौन बुलाउछ? समस्ते जेतेबेले निजर नाम लेखुछ सेतेबेले कौन लेखुछ? बीके अमुक बीके अमुक एवं निजको मास्टर सर्वशक्तिमान बोली कहूछ। तेबे समस्ते मास्टर सर्वशक्तिमान अटना? जो माने भावुछंती आमे मास्टर सर्वशक्तिमान अटु एवं सदा अटु, केबे केबे नुहे से माने हाथ उठाओ। सदा तो देख चिंता कर सदा अट तो? डबल विदेशी माने हाथ उठाऊ नाहंती, अल्प पिला हाथ उठाउछंती। टीचर माने हाथ उठाओ सदा अट तो? खालीटारे उठाओ नहीं, जो माने सदा वाला अट सेही माने ही हाथ उठाओ। बहुत अल्प अछंती, पांडव माने उठाओ, पछवाला हाथ उठाओ। बहुत कम अछंती, सारा सभा हाथ उठाऊ नाहंती। अच्छा जदि मास्टर सर्वशक्तिमान अट तेबे सेतेबेले शक्ति कुआड़े चली जाउछि? मास्टर अटना? यार अर्थ है मास्टर तो पिता ठारू मध्य उच्च अटे।
ତେଣୁ ଚେକ୍ କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପବିତ୍ରତାର ମୂଳଦୁଆରେ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ତେବେ କେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି? ମନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକଳ୍ପରେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ନା ପାଣିରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ନା କର୍ମରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ନା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। କାହିଁକି ନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ମନ, ବଚନ, କର୍ମ, ସମ୍ବନ୍ଧ, ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଅପବିତ୍ର ବୃତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିନେଇଛ, ତେବେ ପୁଣି କେବେ କେବେ କାହିଁକି ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ, ସମୟର ଡାକରା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଡାକରା, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଡାକରାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛ ଏବଂ ଅଚାନକର ପାଠ ତ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ପକ୍କା ଅଟେ। ତେଣୁ ମୂଳଦୁଆର ଦୁର୍ବଳତା ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ରତାର ଦୁର୍ବଳତା। ଯଦି ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭକାମନା ନାହିଁ, ପବିତ୍ରତାର ବିପରୀତ ଅଟେ, ତେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅତୀନ୍ଦ୍ର ସୁଖର ଅନୁଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା। ସେଥିରେ ଯେତିକି ସେତିକି ଶବ୍ଦର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ନାହିଁ। ତେଣୁ କାଲି ଅମୃତ ବେଳାରେ ସମସ୍ତେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରିବ। ଅନ୍ୟ କାହା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରିବ ଯେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରୁଛି। ସେଥିରେ 4ଟି କଥାକୁ ଚେକ୍ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ବୃତ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭକାମନା। ଏ ତ ଏହିଭଳି ହିଁ ଅଟେ, ନା ବରଂ ସେହିଭଳି ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଭାବନା। ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ବୋଲି ମାନି ନେଇଛ, କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଅଟ ତ? ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ଭାବୁଛ ତ? ହାତ ଉଠାଅ। ଏଥିରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ହାତ ଉଠାଉଛ, ଅଭିନନ୍ଦନ। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ଅଟ, ତେବେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଏହି ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ, ତେବେ କ'ଣ ନିଜକୁ ବା ନିଜର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ପରିବାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବାଲା। ତେଣୁ ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ମନେ ପକାଅ। ସମସ୍ତେ ଅନେକ ଥର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ଏହି କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ବହୁତ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଆଗେଇ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାକରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଡାକରା ଶୁଣିବା ବାଲା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବାଲା ଉପକାରୀ ଆତ୍ମାମାନେ କିଏ? ତୁମେମାନେ ହିଁ ଅଟ ନା? ବାପଦାଦା ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ପରୋପକାରୀ ବା ବିଶ୍ୱ ଉପକାରୀ ହେବା ପାଇଁ 3ଟି ଶବ୍ଦକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଜାଣିବାରେ ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟ। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଲା ପରଚିନ୍ତନ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ପରଦର୍ଶନ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ହେଲା ପରମତ। ତେବେ ଏହି 3ଟି ପର ଶବ୍ଦକୁ ସମାପ୍ତ କରିଲେ ଯାଇ ପର ଉପକାରୀ ହେବ। କାରଣ ଏହି 3ଟି ଶବ୍ଦ ହିଁ ବିଘ୍ନ ରୂପ ହେଉଛି। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା? ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ତେବେ କାଲି ଅମୃତ ବେଳାରେ ଏହାକୁ ଚେକ୍ କରିବ। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଚକ୍ର ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ସମୟ ଅନୁସାରେ, ଡାକରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାକୁ ମାନସିକ ସେବାର ସକାଶ ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅଞ୍ଜଳି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ବାପଦାଦା କେବେ କେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ତ ଅଛି ନା, ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ହିଁ ଯିବାର ଅଛି। ଏକୁଟିଆ ତ ଯିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ତୁମେମାନେ ସାଥିରେ ଯିବ ତ? ଯିବ ତ? ଆଗବାଲା କାହିଁକି ହାତ ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ଯିବ ନାହିଁ କି? ଯିବ ନା? ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟି, ତୁମର ଦାଦୀମାନେ, ତୁମର ବିଶେଷ ପାଣ୍ଡବମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ପକ୍କା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ ସାଥୀ ହୋଇ ଯିବୁ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯିବୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଯିବୁ। ତେଣୁ କାଲି ଅମୃତ ବେଳାରେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରିବ ଯେ କେଉଁ କଥାରେ କମି ରହିଛି। କ'ଣ ମାନସିକ ସଂକଳ୍ପରେ କମି ଅଛି, ନା ବାଣୀରେ, ନା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ କମି ଅଛି? ବାପଦାଦା ଗୋଟିଏ ଥର ସବୁ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ଚକ୍ର ଲଗାଇଥିଲେ। ଶୁଣାଇବୁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? କେଉଁ କଥାର କମି ରହିଛି? ତେବେ ଏହି କଥା ହିଁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଇଦେବା, ଏତିକି ହିଁ କମି ରହିଛି।
ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ନ ଲାଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ କିଛି ଘଟିଯାଉଛି। ବାପଦାଦା ତ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶେଷ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏଭଳି ଆସିବ ଯେଉଁଥିରେ ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ, ଲଗାଇବାର ଅଛି ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ର ବିନ୍ଦୁ, କିନ୍ତୁ ଲାଗିଯାଉଛି କମା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏଭଳି କାହିଁକି ହେଉଛି? କ'ଣ ବିସ୍ମୟବାଚକ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଯାଉଛି, ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଲାଗୁନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଧାଡ଼ି ଲାଗିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଚେକ୍ କରିବ। ଯଦି ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ନଥିବ, ତେବେ ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ଉଚ୍ଚ ଗତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ହୋମୱାର୍କ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ବିଶେଷ କରି କାଲି ଅମୃତ ବେଳାରେ ହିଁ ଚେକ୍ କରିବା ସହିତ ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏବେ 18 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଇବାର ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବା ପାଇଁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଆସିଥାଏ ନା? ତେଣୁ 18 ଜାନୁଆରୀରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଚାର୍ଟ ବା ଫଳାଫଳ ଲେଖି କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ 18 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିଲା, ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଲାଗିଲା ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାତ୍ରା ଲାଗିଗଲା। କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ତ? ପସନ୍ଦ ଅଟେ ତ? ମୁଣ୍ଡ ହଲାଅ। କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶେଷ ସ୍ନେହ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ? ଏବେ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଏବେ ଆଉ ଢିଲା ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପବିତ୍ରତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ବାସ୍ତବିକତା ଏବଂ ରାଜକୀୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ନିଜର ରାଜକୀୟତାକୁ ମନେ ପକାଅ। ଅନାଦି ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ଦେଶରେ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ରହୁଛ। ଯେପରି ଆକାଶରେ ବିଶେଷ ତାରକାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଚମକୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ଅନାଦି ରୂପରେ ବିଶେଷ ତାରକା ରୂପରେ ଚମକୁଛ। ତେଣୁ ନିଜର ଅନାଦିକାଳର ରାଜକୀୟତାକୁ ମନେ ପକାଅ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଆସୁଛ, ସେତେବେଳର ଦେବତା ରୂପର ରାଜକୀୟତାକୁ ମନେ ପକାଅ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରାଜକୀୟତାର ଆଲୋକର ମୁକୁଟ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମର ଅନାଦି ଏବଂ ଆଦିକାଳ କେତେ ରାଜକୀୟ ଅଟେ। ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ ଆସ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ବା ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ରାଜକୀୟତା ଅନ୍ୟ କାହାର ନାହିଁ। ନେତାମାନଙ୍କର, ଅଭିନେତାମାନଙ୍କର, ଧର୍ମନେତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପୂଜା ଏବଂ ବିଶେଷତା କେତେ ରାଜକୀୟ ଅଟେ। ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ରାଜକୀୟତା ଗୁଡ଼ିକ ପବିତ୍ରତା କାରଣରୁ ହିଁ ଅଟେ। ତେବେ ପବିତ୍ରତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ଅଟେ। ତେଣୁ ପବିତ୍ରତାର କମି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏମିତି କୁହ ନାହିଁ ଯେ ଶେଷ ସମୟରେ ହୋଇଯିବ ବା ସେତେବେଳେ ଯଦି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯିବ ତେବେ ହୋଇଯିବ। ଏହିଭଳି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ବିଶେଷ କରି ପବିତ୍ରତାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ପବିତ୍ରତା କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତା ଅଟେ। ବ୍ୟର୍ଥ ବାଣୀ, ହାକିମ ଦେଖାଇବା ଭଳି କଥା, ଯାହାକୁ କ୍ରୋଧର ଅଂଶ କୁହାଯାଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ ଏଭଳି କର ଯାହାକି ଦୂରରୁ ହିଁ ତୁମକୁ ଦେଖି ପବିତ୍ରତାର ତରଙ୍ଗ ଅନୁଭବ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି ପବିତ୍ରତା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର, ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର, ଡବଲ ପବିତ୍ରତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ କାହାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ସନ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ବରଦାନ ମିଳୁଛି? ମନେ ଅଛି? ପବିତ୍ର ଭବ, ଯୋଗୀ ଭବ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି କଥା ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ରତା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଫୁଲଷ୍ଟପର ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗୀ ହେବା। କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ତ? ବାପଦାଦା ଅମୃତ ବେଳାରେ ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଦେଖିବେ, ସେଣ୍ଟରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ର ଲଗାଇବେ। ବାପଦାଦା ତ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଚାରିଆଡ଼ର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପାଇଁ ବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ମାସ ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା କର। ମାନସିକ ସେବା, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ଅବ୍ୟକ୍ତ କର୍ମ ଏବଂ ବାଣୀକୁ ବଢ଼ାଅ। ତେବେ 18 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ ବାପଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ଅଛି ନା? ତେଣୁ 18 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ ଅମୃତ ବେଳାଠାରୁ ହିଁ ସ୍ନେହର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛ। ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଅବ୍ୟକ୍ତ କାହିଁକି ହେଲେ?
ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ଏ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାକାର ରହି ବାବାଙ୍କ ସମାନ କେବେ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରାଉଛନ୍ତି, ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରାଉନାହାନ୍ତି, ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ବାବା ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବି ସନ୍ତାନ ରହି ନଯାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଶ୍ରୀମତକୁ ଚେକ୍ କର। ଅମୃତ ବେଳାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତ ମିଳିଛି ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବ। ମଜବୁତ ଅଟ ନା? ସାଥିରେ ତ ଯିବ ନା? ଯଦି ଯିବାର ଅଛି ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ଯିବ ତ? ଆଚ୍ଛା, ଟିଚର ମାନେ କୁହ, ପଛବାଲା ଚେୟାରରେ ବସିବା ବାଲା ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଅ। ତେବେ ସମାନ ହେଲେ ଯାଇ ତ ହାତରେ ହାତ ଦେଇ ସାଥିରେ ଯିବ ନା? ମୋତେ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଏହିଭଳି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କର। ତେବେ 15-20 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ଦୃଢ଼ତା ରହୁଛି। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକିଏ ଅବହେଳାପଣିଆ ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅବହେଳାପଣିଆକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଦେଖାଯାଉଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରହୁଛି, ଦୃଢ଼ତା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ପୁଣି 1 ମାସ ପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅବହେଳାପଣିଆ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏବେ ତ ଏହି ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ତୁମେ କ'ଣ ସମାପ୍ତ କରିବ? କେବଳ ବର୍ଷକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ ନା ବର୍ଷ ସହିତ ଯାହା ବି ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପର ଧାରଣାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ ତ? ହାତ କାହିଁକି ଉଠାଉ ନାହୁଁ? ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଆପେ ଆପେ ଏହି ରେକର୍ଡ଼ ବାଜିବା ଦରକାର। ଆଉ ଘର ଚଲନା ହେ। କେବଳ ଘରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ, ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଅ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଲେଟ୍ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ଟୁ ଲେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ବିଳମ୍ବ ହୋଇନାହିଁ। ପୁଣି ବି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥର ବରଦାନକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିଥାଅ। ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। କରିବି, ଦେଖିବି ଏଭଳି ନୁହେଁ, କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। ଶେଷରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ମହାନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସମାହିତ କରିବାର ଅଭିନନ୍ଦନ। ବାପଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ବାପଦାଦାଙ୍କର ଆସିବା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନେ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ବା ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ପଠାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ସେସବୁ ଶୁଣାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଶିକିଲତା ଏବଂ ଯୋଗୀ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପର ସଂଯୋଗ ବହୁ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ତ 3-4 ଦିନ ପରେ ଯାଇ ସମ୍ମୁଖରେ ମିଳନ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସଂକଳ୍ପ ଯେଉଁମାନେ ସଚ୍ଚା ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସାଧନ ମିଳିନାହିଁ ତେବେ ବି ସେମାନଙ୍କର ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ପଦମ 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 ଗୁଣା ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର ପ୍ରତିଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାକି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଏବେ 2ଟି କଥାର ଲହର ଖେଳାଅ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା। ଏହାକୁ ସାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦେଇ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର କର। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଅଟେ। ଛାଡ଼ିଦିଅ ନାହିଁ, ଇଏ ତ ଏଇଭଳି ଅଟେ, ଇଏ ତ ବଦଳିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଅଭିଶାପ ଦିଅ ନାହିଁ। ପୁଣ୍ୟର କାମ କର, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେଖାଇବ ଏବଂ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ। ସେମାନଙ୍କର ଆଶାକୁ ବଢ଼ାଅ। ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସାଅ ନାହିଁ। ସାହାରା ଦିଅ, ଶକ୍ତି ଦିଅ। ତାହେଲେ ଚାରିଆଡ଼ର ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ଖୁସିବାସିଆ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଲା ବାଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ଆଜିର ବରଦାନ ଚେକିଂ କରିବାର ବିଶେଷତାକୁ ନିଜର ନିଜସ୍ୱ ସଂସ୍କାର ରୂପରେ ଜମା କରୁଥିବା ମହାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ କର, କଥା କୁହ, କର୍ମ କର, ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସ, କେବଳ ଏତିକି ଚେକିଂ କର ଯେ ଏହା ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଅଟେ ତ। ପ୍ରଥମେ ମିଳାଅ, ତାପରେ କର୍ମରେ କର। ଯେପରି ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କର ସଂସ୍କାର ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ତ ମହାନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟ। ତେଣୁ ନିଜର ଚେକିଂ କରିବାର ମେସିନାରୀକୁ ପ୍ରଖର କର। ଏହାକୁ ନିଜର ନିଜସ୍ୱ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଜମା କର। ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାନତା। ସ୍ଲୋଗାନ: ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଯୋଗୀ ହେବା ହିଁ
ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ଦେବା। ଅବ୍ୟକ୍ତି ଇଶାରା, ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତି ମାସରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଏବେ ଯାହା ବି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ବା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତିର 5ଟି ଯାକ ତତ୍ତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ହଲଚଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନମୁକ୍ତ ବିଦେହୀ ଅବସ୍ଥାର ଅଭ୍ୟାସୀ ଆତ୍ମା ଅଚଳ ଅଟଳ ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର ହୋଇ ସବୁ କଥାକୁ ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିରନ୍ତର କର୍ମଯୋଗୀ, ନିରନ୍ତର ସହଯୋଗୀ, ନିରନ୍ତର ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମାର ସଂସ୍କାର ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।